السلام علیکم دوستو، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ، اور ہم بات کریں گے آج کی سیشن پہ بھی، اور کل کیا ہونے جا رہا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو یہ کال ہے 9 جنوری 2026 کے لیے، اور سب سے پہلے مارکیٹ کی آج کی کہانی پر چلتے ہیں۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ میں پچھلے 4-5 دن سے ایک میسج بار بار آپ کی اس سلائیڈ پہ دکھاتا ہوں مارکیٹ کی آج کی کہانی پہ، جس میں نے لکھا ہے کہ معاشی ترقی سست ہے، مہنگائی اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے، مگر دیوالیہ ہونے کے دہانے سے بچ نکلنا ایک ناقابل تردید پیش رفت ہے۔ یہ ان لوگوں کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی، اور کچھ چیزیں جو میں تسلسل سے دہراتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں، وہ اس لیے کرتا ہوں کہ شاید کسی کو کبھی یہ بات سمجھ آ جائے۔ آج مارکیٹ کا نیا ہائی 187,905 میرے خیال میں اس بات کی ضمانت ہے جن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اگر آپ کو یاد ہو، پہلے میں ایک تصویر بھی دکھاتا تھا جس میں ایک بندہ روتا ہوا ہوتا تھا، اور میں بتانے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ ریلی مس کر گئے تو پھر بیٹھ کے رو گئے۔ تو پھر میں یہ بھی بتاتا رہا کہ سلیکشن اچھی نہیں ہوگی تو مارکیٹ اوپر چلی جائے گی، آپ کے سٹاکس اوپر نہیں جائیں گے۔ یہ سب باتیں ہم پچھلے مہینوں میں بہت ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج کے سیشن کو اب آپ دیکھیے میں نے آج کا سیشن الحمدللہ ویسا ہی چلا جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا تھا، اور پھر آج کے سیشن کے دوران 2 دفعہ میں نے آپ کو دوران سیشن اپڈیٹ دی، اور جو آخری اپڈیٹ تھی وہ مارکیٹ میں میرے خیال میں 2-2:30 بجے دی، جس میں نے آپ کو پھر یاد دہانی کرائی کہ دیکھو یار، نکل جانا اور کہاں سے پرابلم شروع ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیے مارکیٹ جو ہے 975 پوائنٹ مائنس بند ہوئی ہے، اور ہائی 187,905 کا ہے۔ اگر ہائی سے کلوزنگ دیکھوں تو 2,362 پوائنٹ مارکیٹ نیچے آ کے بند ہوئی ہے۔ اور کل کی ویڈیو میں اور اس سے پہلے بھی میں اس بات کی اہمیت پر زور دیتا رہا ہوں کہ ٹریڈر کی سکسس یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ ہائی بنا دے۔ مارکیٹ ہائی بنائے تو ہماری جیب میں کیا آتا ہے، مگر اگر ہم ہائی پہ نکلے ہوں تب ہماری جیب میں بہت کچھ آتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں تو خاص طور پہ، اور پچھلی ویڈیوز میں بھی رسک مینجمنٹ کی انہینسمنٹ کی بات بار بار کرتا رہا ہوں۔ اگر ہم پچھلے کچھ سیشن دیکھیں تو بالکل ٹیکسٹ بک سیشن ہے، جیسا بتایا جا رہا ہے ویسا ہو رہا ہے۔ پل بیک بھی کرتا ہے، پھر ایفرٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس ایگزاسشن کے لیے جو آج ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں مینٹلی پریپیئر تھے۔ جو بات بار بار بتائی جائے تو کچھ نہ کچھ تو اثر کرتی ہوگی وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے میں دہراتا رہا ہوں، گو کہ کچھ لوگوں کو میرا بار بار دہرانا اچھا شاید نہ لگتا ہو، مگر میرا تجربہ ہے کہ بار بار کہنے سے بات جو پہلے سمجھ نہیں آتی وہ کئی دفعہ بعد میں آ جاتی ہے۔ ٹرینڈ کو دیکھیں تو آج بھی بلش ہی ہے، باوجود ایگزاسشن کے اوورآل ٹرینڈ تو اسٹرانگلی بلش ہے، مگر آج ایک پراپر ایگزاسشن سگنل جنریٹ ہوا۔ ویکنس اس ایفرٹ میں نظر آئی جو مارکیٹ میں تھی۔ اگر آپ مارکیٹ کو آپ یقیناً دیکھتے ہی ہوں گے، اگر آج کے سیشن کو دیکھیں آپ تو آج کا سیشن کل کے مقابلے میں نیچے کلوز ہوا ہے، ورنہ ہم روزانہ نیا ہائی، نئی کلوزنگ اور لوور لوز، ہائر لوز دیکھ رہے تھے، یعنی کہ ہر دن کا لو پچھلے دن کے لو سے اوپر تھا۔ یہ بات آپ نے نوٹ کی ہوگی۔ آج کا بھی لو کل کے لو سے اوپر ہے ابھی بھی، اس لیے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ تسلسل ٹوٹا ہے، مگر کوئی ایک بات کو لے کے مارکیٹ کو نہیں دیکھا جاتا۔ مارکیٹ میں مختلف چیزوں کو دیکھ کر اس پر تجزیہ کیا جاتا ہے۔ چارٹ آپ کے سامنے ہے، 187,600 کا ٹارگٹ اچیو ہوا، 186,665 سے 920 ایریا کو اہم قرار دیا تھا، اس کی اہمیت نظر آتی ہے۔ اور پھر جو دوسری اپڈیٹ تھی اس کے بعد جب وہ ٹوٹا ہے تو دھڑام کر کے وہاں سے 1,500 پوائنٹ مارکیٹ نیچے آئی ہے، اور اگر لو سے دیکھیں تو 2,300 سے زائد پوائنٹ کا نقصان۔ والیوم کم و بیش کل جیسے ہیں، مگر یہاں پر میں نے آپ کو ڈیلی مارکیٹ ریکیپ میں کچھ ٹاپ والیومر 100 انڈیکس کے بتائے۔ اس میں نے وہ اسٹاک سلیکٹ کیے جن کا والیوم 1 کروڑ یا اس سے زائد ہے۔ اس میں آپ دیکھو گے جیسے ایئر لنک ہے، او جی ڈی سی ہے، ٹی آر جی ہے، نیشنل بینک ہے،
पाक इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव क्लोजिंग देते हैं, मगर मैं यहाँ उसको हाईलाइट क्यों करता हूँ? मैं हाईलाइट इसलिए करता हूँ कि बावजूद पॉजिटिव क्लोजिंग के उनमें रिजेक्शन है, उनका हाई क्या है और क्लोजिंग क्या है ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना? तो स्टॉक्स ने परफॉर्म भी कर लिया और फिर रिजेक्शन भी शो की, ठीक है? ये बात आपके लिए समझने की है। मैं आपको जो आज स्टॉक दूंगा वो हो सकता है कुछ नए स्टॉक हो, तो वो आप देखिएगा। अब हपको का हाई 242 का बना है, तो माशाल्लाह स्विंग्स सब सारी मिल गई हैं। फिर मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि देखो यार, मार्केट इन्वेस्टिंग की नहीं ट्रेडिंग की है, इंजॉय करो। जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी तो फिर एक्यूमुलेट करेंगे, वो हम करते भी हैं। और इस ट्रेडिंग फेज में भी कई दफ़ा हमने एक्यूमुलेट करके 3-4 दिन बाद बेचा है। तो मार्केट ने तो हमें पूरे मज़े दिए हैं। मार्केट में वैरायटी ऑफ ट्रेडिंग होती है और वो सारी वैरायटी नज़र आ रही है। चलते हैं स्ट्रेटजी ऑफ फॉर कमिंग सेशन पे। तो यहाँ पर वही बात मैं तसलसल के साथ आपको बता रहा था कि बहुत ज़्यादा बुलिश सेशन में भी हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट को, अहमियत को और बढ़ा देते हैं। क्यों? कि हमें टॉप पे निकलना होता है। अगर निकलेंगे तो लिक्विडिटी बनेगी, पैसे आएंगे तो नई अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकेंगे। तो ये अब हमें आगे करना है। अगले सेशंस की जो स्ट्रेटजी है उसमें ये करना है, क्योंकि आज हमारी एग्जिट हो गई है। तकरीबन 60-70% तो हम कह सकते हैं तमाम मेंबर्स की एग्जिट हुई होगी। कुछ के मैसेजेस मेरे पास हैं और बाकी को मैं एज्यूम कर रहा हूं। अभी हम ये कह सकते हैं कि मार्केट किसी हद तक बियर्स को सपोर्ट कर रही है एग्जॉस्शन को देखते हुए, मगर ब्रॉडर ट्रेंड जो है वो बुलिश है। और ये बात हम पहले कर चुके हैं कि मार्केट इन्वेस्टिंग से ज़्यादा ट्रेडिंग को सपोर्ट कर रही है, और ये पुल बैक करेक्टिव वेव्स हमें अपॉर्चुनिटीज़ देंगी। इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर पे मैं बड़ी सिंपल बात कर रहा हूँ। वैसे तो बुल्स जो रीगेन करेंगे वो 187,085 के ऊपर जाके, और इस वक्त क्लोजिंग क्या है 185,543, ठीक है ना? तो तकरीबन आप समझ लो 1,500 पॉइंट ऊपर जाके बुल स्ट्रेंथ को रीगेन करते हैं, और फिर नई रैली की कंफर्मेशन मुझे मिलेगी 187,480 के ऊपर जाके, ठीक है? तो मतलब क्या हुआ, उससे पहले की जो रेजिस्टेंसेस हैं, अगर कोई हाइपर बिगनिंग या हाइपर मूव बनी भी तो उसमें चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट प्रॉफिट टेकिंग करे। तो हम अपनी इस स्ट्रेटजी को रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रांग रखेंगे। अब वैसे तो 185,825 रेजिस्टेंस है, मगर मैंने यहाँ रेड कलर में दिखाया है कि बियर्स कंटिन्यू कर सकते हैं अगर ये 185,825 के नीचे, 185,825 के नीचे। एक तो बात ये समझने की, बावजूद रेजिस्टेंस होने के हम किसी अगर एक्साइटिंग आगाज हो तो 185,825 को सपोर्ट बनाएंगे, और उसकी कंफर्मेशन हम 185,445 तोड़ने पर लेंगे। फिर हर येलो कलर में जो सपोर्ट्स हैं उनके टूटने से एग्जॉस्शन में इजाफा होगा। चूँकि मार्केट बहुत बुलिश है और बहुत बड़ी मूव बनी है, तो हमारे पास अच्छे खासे सपोर्टिंग एरिया है जो मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग फिलॉसफी में आज की बात यह है कि जो रियल ट्रेडर्स होते हैं उनको एग्जिट लेने पे अफसोस नहीं होता, बल्कि वो खुश होते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उनको टॉप पे, देखिए टॉप पे जब मार्केट बढ़ रही होती है तो कुछ लोग उस खौफ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने को मैं भी आपको कह रहा था, मगर मेरा बाहर निकलने का जो स्ट्रेटजी थी वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थी। रैली को मिस करना नहीं थी, डर के मारे नहीं निकलना था, रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू निकलना था। तो टॉप पे निकलना फियर के थ्रू वो गलत, मगर टॉप पे निकलना अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ निकलते हो, एग्जॉस्शन पे निकलते हो, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, एक अपॉर्चुनिटी है कि अब आप लिक्विडिटी बना चुके हो और नई ट्रेड में जा सकते हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हो। तो ये आज की ट्रेडिंग का फलसफा है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए। कल आप लोगों के कमेंट मैंने देखे, बहुत शुक्रिया, उनका मैंने जवाब भी दिया। इंशाअल्लाह ताला आपसे इसी तरह ताल्लुक़ जुड़ा रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।